everyone, a warm welcome to all. I'm Subeshna from 3rd year Zoology Honours, South Calcutta Girls College. So, Teachers' Day, the very day we the students wait for in every year. On this occasion, breaking our daily academic routines, we get a chance to honor our respected teachers and to express how much we all love them. Dr. APJ Abdul Kalam said, if a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, mother, and the teacher. Yes, you have been our role models, you have been our inspirations, you have been our parental figures who taught us many lessons of our life. At some times you might be tough on us, but at inside, you are the only one who mold and shape our talents, who make us fight our fears. Many thanks to the professors of our bioscience department and to our respected principal ma'am who encouraged us to organize this type of virtual Teachers' Day function in this COVID situation. So, without wasting any time, let's get started. You, the teachers, are the pole stars of our lives, who always show the correct path in our darkest situations. So, in the very beginning, I would like to dedicate a famous Rabindra Sangit to our respected teachers. তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো যেথা আমি যাই না কো তুমি প্রকাশিত থাকো আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণ ধারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা তবু মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে দিলে কো অন্তর হলে নাহি রে কুল কিনারা তবু মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে দিলে কো অন্তর হলে নাহি রে কুল কিনারা কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে হৃদি কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে হৃদি অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা। We all know in India that Teachers' Day is celebrated on 5th September. That marks the great teacher Dr. Sarvepalli Radhakrishnan's birth anniversary. In this context, I would like to welcome Muskan,
our 5th SEM student of Zoology Department, to present a beautiful PPT on this topic made by her and her friends. The light of the world and the hope that gives us strength to survive is our teachers. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. Even during the COVID-19 pandemic situation, teachers have been working relentlessly to support us. Today, on this auspicious occasion, we present before you the legend Sarvapalli. A presentation by Department of Zoology, 5th semester, South Calcutta Girls College. Dr. Radhakrishnan was born in 5th September 1888 in Tiruttani, Madras Presidency, India. His father's name was Veeraswamy and mother's name was Sithamma Devi. He graduated from the University of Madras. He received several awards like Bharat Ratna 1954 and Templeton Prize 1975. He died in the year of 1975 at 17th April, aged 86, in Madras, Tamil Nadu. He has been an asset of India. He is our pride. The end product of education should be a free, creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. Dr. Radhakrishnan was born in a Telugu-speaking Niyogi Brahmin family in Tiruttani in the erstwhile Madras Presidency. His early years were spent in Tiruttani and Tirupati. His father was a subordinate revenue officer in the service of local zamindar. He switched to Madras Christian College at the age of 17. Radhakrishnan studied philosophy by chance rather than by choice. Teachers should be the best minds in the country. Dr. Radhakrishnan and his students. His several methodologies of study and his impact on the Indian education system. According to him, education is a special discipline and theory and practice of education deserves to receive a special attention. As a philosopher, a modern thinker, or a politician, he always supported education as the basic need of the Indians. Teachers' Day is celebrated with a great enthusiasm in all over the country, in schools, colleges, universities, and in several other educational institutions. Struggle during his own educational period. Dr. Radhakrishnan was born into an economically backward family in a village around the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He was a renowned Indian philosopher, statesman, professor, writer and educationalist who brought India many laurels. His several awards and honors in 1931 to 33 to 37, 54, 89 and 1961. Sarvapalli and several other leaders. Books are the means by which we build bridges between cultures. Books of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and its impact. Cover page of a book, Eastern Religion and Western Thought. Another cover page of the book, The Pursuit of Truth by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Two more important books, An Idealist View of Life by Radhakrishnan, The Philosophy of Rabindranath Tagore. Religion and Culture. This book by Radhakrishnan is a masterly review of the evolving relationship between religion and science. The book covers the following topics in detail: Science and Religion, the Asian View, the Metaphysical Quest, Internationalism, the World Communities of Ideals, Indian Religious Thoughts, Indian Religion in a Changing World. Realize the self by the self, in the self, duality and hatred vanish away as horn of a hare. What are Upanishads? Each of a series of Hindu sacred treatises written in Sanskrit, 800 to 200 BC, expounding the Vedas in predominantly mystical and monistic terms.
Dr. Radhakrishnan points out the significance and the value of Upanishads. Even if they seem insignificant or unimportant in the modern world, they still deserve to be studied as a memorial of India's past and as the foundation of the lives and beliefs of millions of people. According to his view, Radhakrishnan asks the reader not to judge these valuable philosophical texts based on modern standards. The cover page of the book, The Principle of Upanishads. Some interesting facts. Dr. Radhakrishnan's father did not want his son to learn English. Instead, he wanted him to become a priest. However, his talent was so outstanding that he was sent to school at Tirupati. Dr. Radhakrishnan and delegates. During his last days, he was the greatest teacher India ever had. We would like to acknowledge our principal, Ma'am, Dr. Aparna De, whose support has enabled us to present this presentation. We acknowledge our teachers of our department, Department of Zoology. We acknowledge all the internet sites from where we have taken the pictures and the informations that we have used in our presentation. Thank you, everyone. We may get older over years, but we will remain that child in front of you always. That child with Chota Sa Dil and Choti Choti Ashaएं. Next, Suhana, third year student from Botany Department, will perform on the beautiful song Dil Hai Chota Sa from the film Rosa, composed by A.R. Rahman sir. Next, Navamita, Sem 3 student of Zoology Department, will have some words dedicated to our respected teachers. Go before I sleep. In this walk of our life, we have been guided and shaped by a lot of people who by their intellect and ideology have been instrumental in leaving a remarkable impact on our lives. And you, dear teachers, own the epitome. So this Teachers' Day, I would love to grab the opportunity to thank you for walking that extra mile for us and to seek forgiveness. These few months have been the most difficult time spans which every human inhabiting this planet has faced. With all the hurdles hurled at us, online learning was yet another. We are extremely remorseful, dear teachers, for not understanding the difficulties that you were facing, for being impatient with you. We are extremely sorry for not understanding your side of the story. We failed to understand that, like us, even you detested online classes, and how difficult it was for you to learn the technicalities of internet learning so quick. We know that there was a deafening fear which was pulsating through you when the internet glitched. We never know how early you would rise to juggle home and work efficiently. We are sorry for not supporting you. We are sorry. I am sorry. And so I promise to walk along with you, help you, and be a part of you all together. Happy Teachers' Day. You, the teachers,
enlighten our childish minds, bring us joy, hope, and fresh air. Our curiosities, our entheus get chances to be explored in a great way. Next, Anvesha, third year student from Botany Department, will perform on a famous Rabindra Sangeet. ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় তাহারে দেখি না যে দেখি না শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় বাজে অলক্ষিত তারি চরণে বাজে অলক্ষিত তারি চরণে রুনু 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 নুপুর ধরে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে স্বপ্নে ছাইলো অপরস আচলের নবনীলিমা গোপন স্বপ্নে ছাইলো অপরস আচলের নবনীলিমা উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে তার ছায়াময় এলো কি আকাশে উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে তার ছায়াময় এলো কি আকাশে সে যে মন মোর দিল আকুলে সে যে মন মোর দিল আকুলে চলতে যাকে তো ধীরে দূর সুপাশে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে হৃদয় গগনে সাজালো ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে Next, Pooja, Sem 3 student of our zoology department, will recite a beautiful poetry. দেবব্রত সিংহের কবিতা তেজ। আমি জামবনি কৈরি পাড়ার শিব কৈরির বেটি সাজলি বটি। কাগজওয়ালারা বললে অতটুকু বললে হবে কেন? তুমি এবারকার মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছো, তোমাকে বলতে হবে কারো কিছু। টিভিওয়ালারা বললে তুমি ক্ষেত মজুরের মেয়া, তুমি কি করে কামিন খাটে মাধ্যমিকে প্রথম হলে বলো দেখি। সেটা তোমাকে বলতে হবে খোলায়।
পঞ্চায়েতে রনি বৌদি, প্রধান, উপপ্রধান, এমএলএ, এমপি সবাই একেবারে হামলে পড়লো আমাদের মাটির কুড়ে ঘরে। জামবনি স্কুলের হেডমাস্টার কোন বিহান বেলায় টিনের আগর খুইলা হাক্কে ডাক্কে ঘুম ভাঙায়। যখন খবরটা প্রথম শুনালে তখন মাকে জড়াই শুয়েছিলাম আমি। কুড়ে ঘরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে হেডমাস্টারকে দেখে মায়ের পাড়া আমিও চোখ কচালে হাঁ হয়ে ভালেছিলাম। এটা স্বপ্ন দেখছি নাকি? স্যার বললেন এটা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, সত্যি বটে। কথাটা শুনে কান্দে ভাষায় গিয়েছিলাম আমরা দু মা বেটি। আজ বাপ বেঁচে থাকলে আমি দেখাতে পারতাম, আমি মানুষটাকে দেখাতে পারতাম বহুত কিছু। আমার বুকের ভিতরে যে তেজালো সন্ধ্যা বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল মানুষটা, সে বাতিটা কিভাবে আমাদের কুড়ে ঘরটাকে আলো করেছে সেটা দেখাতে পারতাম। আপনারা বলছেন বটে তোমাদের মতন মেয়েরা যদি উঠে আসে তাহলে গোটা দেশটাই উঠে আসবে। কথাটা কিন্তু খুব সত্যি, কিন্তু উঠে আসার রাস্তাটা যে এখনো তৈরি হয় নাই। খারাপ পাহাড়ে উঠা যে কি জিনিস, বহুত দম লাগে, বহুত তেজ লাগে। আমি জামবনি কৈরি পাড়ার শিবু কৈরির বেটির শাশুড়ি বেটি। যখন থেকে হুঁশ হয়েছে তখন থেকে শুনে আসছি বেটি না মাটি। ঠাকুমা বলত পরের ঘরে হিসাল ঠেলবে তার আবার লেখাপড়া। গায়ের বাবুরা বলত তুই কৈরি পাড়ার বেটি ছিলা, তোর কামিন কাটা ছাড়া গতি কি? বাপ বলত দেখ সাঁঝলি, মন খারাপ করলি তো হারে গেলি। শুন, যে যা বলছে বলুক, এসব কথা এক কানে সিংহালে আরেক কানে বার করে দিবি। তখন কুচির দেঘরা ঘরে কামিন খাটতে মা। ক্ষয় রোগের তারসে মায়ের কতটা ভাঙে নাই অতটা। মাঝে মধ্যে যত রাস্তা বটে জ্বর এলে মা চুপচাপ এগিনাতে তালাই পাতে শুয়ে থাকতো। মনে আছে সে ছিল এক জাড় কালের সকাল, রোদ উঠেছিল ঝলমলানি, ঝিঙা ফুলা রোদ। আমি সে রোদে পিঠ দিয়া গা তুলায় পড়ছিল ইতিহাস, ক্লাস 7-এর সামন্তীয় রাজাদের ইতিহাস। ঘরে গিয়ে লোক পাঠাইছিল কলকাতা। মায়ের জ্বর সে তারা শুনতেই লাই চায়। আমাদের দিদি বুড়ি তখনও বাঁচে। ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে কুলতলায় বিড়ি ফুঁকছিল বুড়ি। শেষ তো বুড়ি সেদিন পড়া থেকে উঠাই মায়ের কাজ টুকুন করতে পাঠাইছিল ওই বাবু ঘরে। পুরনো ফটক ঘেরা উঠান, অত বড় দর দালান, অত বড় বারান্দা সব ঝাঁট ফাঁট দিয়া সাফ সুতরা করা আইছিলাম চলে। দেখার গিন্নি নয় ছাড়লে এক গাদা এঠো কাঠা ঝুঠা বাসন আনে ধরে দিলে কামার সামনে। আমি বললাম তোমাদের ঝুঠা বাসন আমি ধুতে লাই পারবো। বাবু গিন্নির সে কি রাগ! কি বললি আরেকবার বল দেখনি। যত বড় মূল নয় তত বড় কথা। জানিস তোর মা, তোর মায়ের মা, তার মায়ের মা সবাই এতকাল আমাদের ঝুঠা বাসন ধুয়ে গুজারে গেল, আর তুই বলছিস কিনা ঝুঠা বাসন ধুতে লাড়বি? বললাম হ্যাঁ, তোমাদের ঝুঠা বাসন আমি ধুতে লাড়বো, তোমরা লোক দেখে লাওগা, আমি চললাম। কথাটা বলে গটগট গটগট করে বাবু গিন্নির মুখের সামনে দিয়ে আমি বেড়ায় চলে আইছিলাম। তা বাদে সে নিয়ে কি কাণ্ড, কি ঝামেলা! বেলা ডুবলে মাহাতোদের ধাম কাটিয়ে বাপ ঘরকে এলে। দুপাতার লেখা পড়া করার লাতনার ছোট মুখে বড় থুতির কথা 7 কাহন করে বলেছিল ওই দিদি বুড়ি। মা কোনো রাগ কাটে নাই। আঘন মাসের সন্ধ্যাবেলায় এগনাতে আগুন জ্বালে গা হাত পা সেঁকছিল মা। এক মাথা ঝাঁকড়া কালো চুল ঝাঁকানো বাপের পেটানো পাথরের মুখটা ঝলকে উঠেছিল আগুনের আঁচে। বাপের অমন চেহারা আমি কোনোদিনও আগে দেখি লাই। বাপ সেদিন মা আর দিদি বুড়ির সম্মুখে কাজকে ডেকে মাথায় হাত বুলাইয়া গম গমা গলায় বলেছিল, যা করেছিস বেশ করেছিস। শুন, তোর মা, তোর মায়ের মা, তার মায়ের মা সবাই করেছে কামিনগিরি।
বাবু ঘরে গতর খাটাই খাইছে, তাতে হইছেটা কি? বলি তাতে হইছেটা কি? এই কথাটা মনে রাখবি সাজলি, তুই কিন্তু কামিল হওয়ার লাগে জন্মাস নাই। সে যত বড় লাট সাহেবি হোক না কেন, কারুর সামনে মাথা লুয়াই নিজের তেজ বিকাবি নাই। এই তেজ টুকুনের লাগে তোকে লেখা পড়া শিখাচ্ছি, না হলে আমাদের পাড়া হাবাতা মানুষের ঘরে আর আছেটা কি? আমি জামবনি কৈরি পাড়ার শিবপুরীর বেটি সাজলি। কবে কার সেই কেলা সেভেনের কথা ভাবতে যাইয়ে এখন টিভি আওলা কাগজ আলাদের সামনে কি যে বলি। আর এদিকে তালপাতার রদ দিয়ে ঘেরা বগুললতার এগনাতে এখন লোকে লোকাকার, তার মাঝে বাঁশি বাজায় আগু পেছু পুলিশ নিয়ে মন্ত্রী আলেক ছুটে। কোথায় সাজলি করি কোথায় বলতে বলতে সজ্জে আমাদের মাটির কুড়ে ঘরে। হেড স্যার বললে প্রণাম করে সাজলি, প্রণাম কর। মন্ত্রী তখন পিঠ চাপড়াই বললে, তুমি কামিন ঘাটে মাধ্যমিকে প্রথম, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। সত্যি বড় গরিব অবস্থা তোমাদের। তোমাদের মতন গরিব ঘরের মেয়েরা যাতে উঠে আসে, তার লাগে আমাদের পার্টি, তার লাগে আমাদের সরকার। নাও এই 10,000 টাকা চেকটা এখন লাও দেখি। শুনো, আমরা তোমাকে ফুল দিব, সম্বর্ধনা দিব, আর দেদার টাকা তুলে দিব। এই কাগজের লোক, টিভির লোক কারা আছেন এদিকে আসুন দেখি একবার। তখনই ছোট বড় কত সব ঝলকে উঠলো ক্যামেরা, ঝলকে উঠলো মন্ত্রীর মুখ। না না, মন্ত্রী লয়, ঝলকে উঠলো আমার বাপের মুখ, গনগনে আগুনের পাড়া আগুন মাসুন মানুষের মুখ। আমি তখনই বলে উঠলাম, না না, এই টাকা আমার নাই লাগবে। আর আপনারা যে বলছেন ফুল দিবেন, সম্বর্ধনা দিবেন, আরো দেদার টাকা তুলে দিবেন, তাও আমার নাই লাগবে। মন্ত্রী তখন ঢোক গিললেন। বাবু গিন্নির সেই বড় বেটা এখন পার্টির বড় নেতা। ভিড় ঠেলে সামনে এসে বললে, কেন কি হয়েছে রে সাজলি? তুই তো আমাদের ঘরে কামিন ছিলি, বল তোর লাগে আমরা কি করতে পারি বল। তোর কি কি লাগবে সেটা খুলে বল দেখি একবার। বললাম, আমার পাড়া শয়ে আরো অনেক সাজলি আছে, আরো শিবু কৈরির বিটি আছে গা গ্রামে। তারা যতদিন অন্ধকারে পড়ে থাকবে, তারা যতদিন লেখা পড়ার লাগে কান্দে বলবে, ততদিন কোনো বাবুর দয়া নাই লাগবে। শুনছেন আপনারা? ততদিন কোনো বাবুর দয়া আমার নাই লাগবে, ততদিন কোনো বাবুর দয়া আমার নাই লাগবে। নমস্কার। Next, I would like to welcome Nabonita, our 3rd year student from Botany Department, to perform on this beautiful occasion. কিছু স্বপ্ন, কিছু মেঘলা, কিছু বই টই ধুলো লাগা, কিছু ইচ্ছে সারা দিচ্ছে এই বসন্ত রাত জাগা। মম চিত্তে মাস ফিরতে আজ পলাশ ফুলের কাব্য, নীতি নৃত্যে ফুল ছিঁড়তে শুধু তোমার কথাই ভাববো। আজ হাওয়া বেপরোয়া দিল সন্ধে পাখির ঝাঁক, এই বিকেল আর বেলফুল হৃদ মাঝারে থাক। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, বসন্তে নীল দিগন্তে। কিছু স্বপ্ন, কিছু মেঘলা, চোখ রাখা এক রত্তি, কিছু ইচ্ছে সারা দিচ্ছে মনে ইতি অতীতিন সত্যি। তার সঙ্গে বিভঙ্গে দেখি কি হয় ভালো মন্দে, কি মৃদঙ্গে সে তরঙ্গে এলো ঢেউ কুচকুচ সন্ধে। আজ হাওয়া বেপরোয়া দিল সন্ধে পাখির ঝাঁক, এই বিকেল আর বেফুল হৃদ মাঝারে থাক। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো, নীল দিগন্তে
Here's a poem I found on Pinterest, and I dedicate this to you, my teacher. It takes a special person to teach a child in class, to just keep his attention in a world that moves so fast, to show a child he's unique with talents deep inside, to help him build his confidence so that he can beam with pride, to show a little patience for a child who's lost his way, to a child who feels abandoned, who's seen better days, to inspire and to motivate so a child can learn and grow, to go into this big wide world that has its highs and lows. You are a special person, you always give your best, and for every child who has your class, their life is truly blessed. Thank you. Thank you for everything, and a happy Teacher's Day. Next, Muskan will also dance in this occasion. আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ভাসে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ನಿಜಗಮದ ಸನಿರೆ ಸಾದ ಪಮದ ಪಗಮದ ನಿರೆ ದದ ಪ ನಿಜಗಮದ ಸನಿರೆ ಸಾದ ಪಮದ ಪಗಮದ ನಿರೆ ದದ ಪ দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে দেহ মনে সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহমে বুদ্ধি জ্বালা বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমে বহ্নি জ্বালা জীবন যেন এই আহুতি মুক্তি আসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ভাসে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় This
Teachers' Day is more special for us because this year not only the students but also our beloved teachers have joined us to make this occasion more special. Our dear Shucheta ma'am has sung a beautiful song. So without wasting time, let's watch it. Thanks, ma'am, for joining. Next, our respected SKD sir from Botany Department have also participated responding to our request. Now, sir will recite a beautiful poetry. নমস্কার, কবি জয় গোস্বামীর কবিতা টিউটোরিয়াল। তোমাকে পেতেই হবে শতকরা অন্তত 90 বা 90-এর বেশি। তোমাকে হতেই হবে একদম প্রথম, তার বদলে মাত্র 85। 5টা নম্বর কম কেন? কেন কম? এই জন্য আমি রোজ মুখে রক্ত তুলে খেটে আসি। এই জন্য তোমার মা কাক ভোরে উঠে সব কাজকর্ম সেরে ছোটবেলা থেকে যেত তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে। এই জন্য কাঠ ফাটা রোদ্দুরে কি প্যাচ পেচে বর্ষায় সারা দিন বসে থাকতো বাড়ির রোয়াকে কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে। তারপর ছুটি হতে ভিড় বাঁচাতে মিনি বাস ছেড়ে অটোওয়ালাদের ওই খারাপ মেজাজ সহ্য করে বাড়ি এসে না হাঁপিয়ে আবার তোমার পড়া নিয়ে বসে পড়তো, যতক্ষণ না আমি বাড়ি ফিরে তোমার হোম টাস্ক দেখছি। তারপরে আঁচলে মুখ মুছে ঢুকতো গিয়ে ভ্যাপসা রান্না করে। এই জন্য হাড় ভাঙা ওভারটাইম করে তোমার জন্য আন্টি রাখতাম। মোটা মাইনে, ভদ্রতার চা জল খাবার, সপ্তাহে 3 দিন, তাতে কত খরচা হয় রে রাস্কেল? বুদ্ধি আছে সে হিসেব করবার? শুধু ছোটকালে নয়, এখনো যে টিউটোরিয়ালে পাঠিয়েছি, জানিস না কিরকম খরচাপাতি হয় তার? ওখানে একবার ঢুকলে সবাই প্রথম হয়, প্রথম, কারো অধিকার নেই দ্বিতীয় হওয়ার। রোজ যে যাস, দেখিস না কত সব বড় বড় বাড়ি ও পাড়ায়, কত সব গাড়ি আসে, কত বড় গাড়ি করে বাবা মারা ছেলে মেয়েদের নিতে যায়। আর ওই গাড়ির পাশে না, পিছনে ওই অন্ধকারটায় রোজ দাঁড়াতে দেখিস না নিজের বাবাকে? হাতে অফিসের ব্যাগ, গোপন টিফিন বাক্স, ঘেমো জামা, ভাঙা মুখ দেখতে পাস না? মন কোথায় থাকে? ওই মেয়েগুলোর দিকে যারা তোর সঙ্গে পড়তে আসে, তাদের দিকে। ওরা তোকে পাত্তা দেবে? ভুলেও ভাবিস না। ওরা কত বড় লোক,
তোকে পাত্তা পেতে হলে থাকতে হবে বিদেশে, ফরেনে, এনআরআই হতে হবে, এনআরআই। তবেই ম্যাজিক দেখবি। কবি সাহিত্যিক থেকে মন্ত্রী অবধি এক ডাকে চেনে। আমাদেরও নিয়ে যাবি, তোর মাকে আমাকে মাঝে মাঝে রাখবি নিজের কাছে এনে। তার জন্য প্রথম হওয়াটা দরকার প্রথমে, তাহলেই ছবি ছাপবে খবরের কাগজ। আরো দরজা খুলে যাবে, আরো 5, আরো 5, আরো 5, 5 করেই বাড়বে। অন্যদিকে মন দিস না, বাঁচবি তো বাঁচার মতো বাঁচ। না বাপি, না না বাপি, আমি মন দিই না কোনো দিকে। না বাপি, না না, আমি তাকাই না মেয়েদের দিকে। ওরা তো পাশেই বসে, কেমন সুগন্ধ আসে, কথা বলে। না বাপি, পড়ার কথায় দেখি না, উত্তর দিই, নোট নি। যেতে আসতে পথে ঘাটে কত ছেলে মেয়ে গল্প করে। না বাপি, না, আমি মেয়েদের সঙ্গে মিশতেও যায় না কখনো। যেতে আসতে দেখতে পাই কাদা মেখে কত ছেলে বল খেলছে মাঠে, কত সব দুষ্টু ছেলে পার্কে প্রজাপতি ধরছে, চাকা বা ডাঙ্গুলি খেলছে কত ছোট লোক। না, আমি খেলতে যাই না কখনো, খেলতে যাইনি। না, আমার বন্ধু নেই। না বাপি, না। একজন আছে, অপু, 1 ক্লাসে পড়ে। ও বলে যে ওর বাবাও বলেছে প্রথম হতে, বলেছে কাগজে ছবি, ওর বাবা ওকে। হ্যাঁ বাপি, হ্যাঁ। না বাপি, অপু বলেছে পড়াশুনো হয়নি একদম। বলেছে ও ব্যাগ পাবে, ব্যাগ পেলে ও বলেছে বাড়িতে কোথায় বাথরুম সাফ করবার অ্যাসিড আছে ও জানে। হ্যাঁ বাপি, হ্যাঁ। ও বলেছে উঠে যাবে কাগজের প্রথম পাতায়। নমস্কার। Now, I would like to present some beautiful pictures painted by our very talented CB ma'am from Physiology Department. Thank you for being with us, for inspiring our hopes, for igniting imagination, for instilling a love of learning. Thank you for building our characters, for sparking the desire within us to find the answers of the questions by ourselves. With love and respect, wishing a very, very, very happy Teachers' Day to our honorable teachers and to the teachers all over the world. Thank you.